Yes, brother. Yeah. Our loving Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for giving such an opportunity, Lord. Lord, in this crucial days also, Lord, and also we thank thee for thine grace till now, and also, Lord, we beg thee for thine grace in the coming time also, Lord, and also we thank thee, Lord, to have this facility also, Lord, to share and worship thee, and also in thine name, Lord. Also help us and help this unworthy one also, Lord. Lord, fill me with thine word, Lord, and help me not to give any unnecessary words, Lord. Keep my mouth in your control, Lord, and also help brother also in translation, and also help us not to have any distractions in network, and also we beg thee for thine grace overall this time also, Lord. We pray thee, we beg thee, submit thee in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Am I audible, right, brother? It's Yes. clear. My voice is clear. Yes, it's clear. Yeah. So for our worship, we'll turn to Hebrews. आजच्या आराधनेकरिता आपण इब्री लोकासपत्र 2nd chapter याचा दुसरा अध्याय and 3rd verse. तिसरं वचन. इब्री लोकासपत्र 2nd chapter and 3rd verse. आणि तिसरं वचन. So I'll read in Marathi. we all read together. ओके, आपण सर्वजण एकत्र मिळून वाचू. इब्री लोकासपत्र याचा दुसरा अध्याय आणि तिसरं वचन. तर आपण shall we escape if we neglect so great a salvation, which from the first began to be spoken by the Lord, who was confirmed to us by those who heard him. So for our meditation, we'll only look unto the part which is so great a salvation. आजच्या आपल्या मननाकरिता या वचनाचा जो पहिला भाग आहे, तर आपण एवढ्या मोठ्या तारणाकडे दुर्लक्ष केल्यास कसे निभावू. तर जो यामध्ये जो वचन आलेला आहे, एवढे मोठे तारण, याकडे आपण आपलं लक्ष केंद्रित करू. So here it was mentioned in the word that it is a great salvation. या वचनामध्ये एवढे मोठे तारण या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. Why it is a great salvation? आणि हे तारण एवढे मोठे, एवढे महान का आहे? So as we have to cover 2 messages now, जसे करून आपण पाहतो की आम्ही रविवारी 2 मेसेजेस घेत असतो. So we'll take some time and meditate on the word. आणि आजच्या या दिवशी काही समय आपण या वचनावरती मनन करण्याकरता आपण थोडा समय यामध्ये आपण घालूया. So if you see the word salvation, आणि तारण हा जो शब्द या ठिकाणी आलेला आहे. So every Sunday we are listening to the same word. आणि हे वचन आपण दर रविवारी ऐकत असतो. And from some people might be hearing it from many years. आणि आमच्यामध्ये जे काही लोक आहेत, जे वृद्ध असे लोक आहेत, ते त्यांच्या लहानपणापासून म्हणजे बरेच वर्षापासून हा तारण हा शब्द आमच्यासाठी परिचित असा आहे. But still the word salvation and the meditation and on the salvation and the blessings behind this salvation, we cannot complete it till by the end of our life. परंतु आमच्या जीवनाच्या अखेरपर्यंत हा तारण या शब्दाचा जो अर्थ आहे आणि त्याचे जे आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त होत आहेत, याचा अर्थ आम्ही शेवटपर्यंत ठीक रीतीने किंवा त्याच्या उत्तम रीतीने समजू शकत नाही. So and even it takes centuries to understand the word salvation. आणि जरी आम्हाला शेकडो असे वर्ष या तारण या शब्दाचा अर्थ समजण्याकरता जरी लागले. So for our meditation we'll turn to Exodus. आजच्या या मननासाठी आपण निर्गम या पुस्तकाकडे येऊया. निर्गम 6th chapter 6वा अध्याय 6 to 8 verses. 6 ते 8 वचन. निर्गम 6 ते 8. We all read together. आपण सर्वजण एकत्र वाचू. निर्गम 6 ते 8 एकत्र. Therefore say to the children of Israel, I am the Lord, I'll bring you out from under the burdens of the Egyptians, and rescue you from the bondage, and redeem you with outstretched arm and with great judgments. I'll take you, my people, I'll be your God, and you will
I am the Lord your God who brings you तुम्हाला मिस्रांच्या out from another ओझ्याखालून आणतो. burdens of the Egyptians. तेव्हा तुमचा देव आहे. I'll bring you into the land which I swore हा to मला give to Abraham, Isaac, and Jacob. मी And I'll give it to British. I am the Lord. आणि तो मी तुम्हाला वचन देईन, मी यहोवा आहे. So in this part, we could see, we all know this is a well-known part that that this is about the Israelites when they were under captivity. आणि इस्त्री लोक ज्यावेळेस मिस्रच्या बंधनामध्ये होते त्यावेळेस हा शास्त्र भाग आहे. So we even know that if you see in Bible, so in many places Israel is compared with a country. Israel is compared as a single person. आणि जर आपण पवित्र शास्त्रामध्ये पाहिलं तर इस्रायल याची तुलना एका मनुष्याविषयी किंवा एका मनुष्याबरोबर केलेली आहे. And even it is called as a country as well. आणि तो एक राष्ट्र देखील आहे. So even it is true because Israel, the name that came from Jacob. आणि इस्रायल हे नाव हे याकोबापासून आलेलं आहे. So God gave the name Israel to Jacob. आणि प्रभू परमेश्वराने याकोबाला इस्रायल हे नाव दिलं होतं. So we can turn our Bibles to Genesis 32nd chapter. उत्पत्ती याचा 32वा अध्याय 28th verse. आणि याचं 28 वचन. उत्पत्ती Brother will read in Marathi. उत्पत्ती 32 अध्याय आणि वचन 28. तेव्हा तो म्हणाला, तुझे नाव यापुढे याकोब म्हटले जाणार नाही तर इस्रायल म्हटले जाईल, कारण तू देवाशी आणि माणसाशी झोंबी करून प्रबल झालास. So here what it was mentioned. या ठिकाणी काय सांगण्यात आलेले आहे? Your name shall no longer be called Jacob. आणि यापुढे याकोब म्हटले जाणार नाही. But you are called as Israel. तर इस्रायल म्हटले जाईल. So God called Jacob as Israel. आणि देवाने याकोबाला इस्रायल हे नाव दिले. So in the future scriptures we could see, in further scriptures we could see that the country, the seed which come from Jacob is called as Israel. आणि पुढे आपण वचनामध्ये पाहतो की जे राष्ट्र इस्रायल मधून आले ते इस्रायली असे झाले. So and even in Bible we could see what are the life of Israel in the Old Testament, we could see that can be compared with the today's believers life. आणि जुन्या करारामध्ये जे इस्रायल विषयी सांगण्यात आलं, इस्रायलच्या लोकांविषयी सांगण्यात आलं, ते आजच्या जीवनामध्ये आपण वास्तविकरित्या पाहत आहोत. So they are all the resemblance for our life. आणि आमच्या जीवनाकरता आजच्यासाठी हे एक तुलनात्मक असं आहे. So we can compare with ourselves with their lives. आणि आज आम्ही आमचं जीवन इस्रायल या राष्ट्राबरोबर करत आहोत. So we'll turn to our main portion, Exodus 6 chapter, आणि 6th verse. आजचा जो आमचा जो मुख्य वचन आहे निर्गम याचा 6वा अध्याय त्याचं 6वं वचन. So brother will read in Marathi once again. निर्गम 6:6. याकरिता तू इस्रायलाच्या संतानास सांग की मी यहोवा आहे आणि मी तुम्हाला मिस्र्यांच्या ओझ्याखालून काढून आणीन आणि मी तुम्हाला त्यांच्या दासपणातून सोडवीन आणि लांब केलेल्या बाहूकडून व मोठ्या शासनांनी मी तुम्हाला खंडून घेईन. So here we could see three things in this verse. या वचनामध्ये 3 भाग आपण पाहतो. First thing is, I am the Lord. प्रथमतः तो सांगत आहे की मी यहोवा आहे. So I am your God and I have created you. आणि मी तुमचा देव आहे आणि मी तुम्हाला निर्माण केला आहे. So on the second thing is, we could see that God is telling, I'll bring you out from under the burdens. आणि दुसरा भाग तो त्याच वचनामध्ये पुढचा भाग सांगत आहे की मी तुम्हाला मिस्रांच्या ओझ्याखालून काढून आणीन. So we'll see by God's grace, we'll see about these burdens. आणि हे जे ओझं काय आहे ते आपण पाहूया. So these burdens, even we will turn our Bibles to Matthew's Gospel. मत्तई कृत सुवर्तमान 11th chapter. याचा 11वा अध्याय 28th verse. 28 वचन. मत्तई 11:28.
परंतु to me, मी all जर you देवाच्या आत्म्याने भूते and काढतो, are heavy laden, and I'll give you rest. So here we could अहो see जे तुम्ही कष्टकरी व ओझ्याने लादलेले आहात, ते तुम्ही सर्व माझ्याजवळ या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन. So we could see God is calling us that we are heavy laden because we are heavy laden. या ठिकाणी वचन सांगत आहे की आम्ही सर्व ओझ्याने लादलेले आहोत, आम्ही त्या कष्टकरी असे आहोत. So how we can compare these Egyptian burdens in our today's life? आणि जे मिस्रीचे बंधनामध्ये जे होते ते आज आम्ही त्या मिस्रीच्या बंधनाशी आमची तुलना कशी करणार आहोत. So the same burdens we even have because of our sins. आणि आम्ही देखील आमच्या पापामध्ये याच ओझ्यामध्ये याच बंधनामध्ये असे होतो. So if you keep any burden on anyone, any person, आणि जर कोणी मनुष्यावरती कुठलं ओझं जर लादण्यात आलं, so a young man can take a weight of 30 to 40 kilos. आणि जो तरुण असा मनुष्य असतो, तरुण जो व्यक्ती असतो, तो साधारणरीत्या 30 ते 40 किलोचं वजन तो पेलू शकतो. But if you give her 100 or 200 kilos, परंतु त्याच मनुष्याला जर 100 किंवा 200 किलोचं जर ओझं त्या मनुष्याला जर दिलं, he cannot even stand. तर तो उभा देखील राहू शकणार नाही. So even the same kind of burden the sin will keep on us. आणि अशाच प्रकाराने पापाचे ओझं आमच्यावरती होतं. So we will turn to Proverbs. नीतिसूत्र 16th chapter, 16वा अध्याय 18th verse. आणि याचा 18वा वचन. नीतिसूत्र 16 अध्याय आणि वचन 18. नाशाच्या गर्व. Proverbs 6 chapter. Sorry. Proverbs 6 chapter. नीतिसूत्र याचा 6वा अध्याय. From 16 and 18 verses. नीतिसूत्रे 6, 16 ते 18. Yeah, we all read together. सर्व एकत्र वाचू. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 proud, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil. In the 18th verse, we could see the last part. Feet that are swift in running to evil. आणि जे पाय जे पापाकडे जे धावणारे आहेत. So what they are going to do, those feet what they are going to do, आणि ते पाय काय करत आहेत? They'll run to do evil. आणि ते दुष्कर्म करण्यासाठी, पाप करण्यासाठी धावत आहेत. So what this burden of sin will do in our life, आणि अशाच प्रकारे आमच्या जीवनामध्ये हे पापाचं जे ओझं आहे ते काय करतं? So it will give burden to us, pressure to us, force to us to do sin. आणि हे ओझं आम्हाला पाप करण्यासाठी प्रवृत्त करतं. And what Lord is telling, Lord hates these 6 things. आणि परमेश्वर या ठिकाणी वचनामध्ये काय सांगत आहे की त्याला या पापाच्या गोष्टीचा द्वेष आहे. So and also we'll see in the same Proverbs, 1st chapter, 16th verse. नीतिसूत्र याचा पहिला अध्याय आणि 16 वचन. नीति 1:16. We all read together. सर्व एकत्र वाचू. But their feet run to evil, they make haste to shed blood. So what was said in the word here, you could see. या ठिकाणी वचन काय सांगत आहे? So sin gives us a burden to do evil and to shed blood. आणि पाप हे आम्हाला दुष्कर्म करण्यासाठी आम्ही पापाकडे धावतो आणि ते रक्त पाडतो. So it will make us run. आणि हे आम्हाला धावण्यासाठी उत्तेजित असं करतं. So we'll see 3 examples in the God's word. आणि वचनामधून आपण 3 उदाहरणं पाहू. So we'll not see the entire the part, but we need to read in the main portion. संपूर्ण भाग आपण पाहणार नाही, परंतु आजच्या आराधनेकरिता जो त्याचा मूळ उद्देश आहे तो आपण समजून घेऊ. So we only see will not see the lives of those people, but only we'll see the main part of their lives.
आणि त्यांचं संपूर्ण जीवन आपण पाहणार नाही, परंतु त्यांच्या जीवनातील जे महत्त्वाच्या गोष्टी होऊन गेल्या त्याविषयी आपण पाहू. So first person we'll see about Cain. आणि पहिला जो मनुष्य आपण पाहू तो आहे काईन. So who is Cain? If we all know that he is the first son of Adam, आणि काईन हा कोण होता आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे, तो आदामाचा प्रथम पुत्र असा. and he is the first baby on this earth. आणि या भूतलावरती तो पहिलं बाळ असं जन्मला होता. So we all know about Cain and Abel. आणि काईन आणि आबेल यांच्या जीवनाविषयी आपल्याला माहिती आहे. And what happened in the life of Cain, we also know. आणि कायनाच्या जीवनामध्ये काय झालं हे देखील आपल्याला ठाऊक आहे. And so in our part, we will not read all the verses from in fourth chapter, Genesis fourth chapter. We'll turn to fourth chapter, but only read only few verses. उत्पत्ती याचा चौथ्या अध्यायामध्ये याविषयी सांगितलेलं आहे. आपण संपूर्ण शास्त्रभाग वाचणार नाही, पण त्यातली काही वचनं आपण थोडक्यामध्ये पाहू. So I'll just give a brief before reading the verses. आणि वचन सांगण्याआधी त्याच्याबद्दल एक थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो. So we know that Cain and Abel both have worshipped God with their offerings. आणि काईन आणि हाबेल यांनी दोघांनी आपलं अर्पण प्रभू समोर आणलं होतं. And God has accepted the worship or offerings of Abel. आणि आबेलाचं अर्पण परमेश्वराने स्वीकारलं होतं. So and we also we can, if we read that portion from fourth chapter 1 to 5 verses, we can easily understand why God has accepted Abel. आणि उत्पत्ती याच्या चौथ्या अध्यायाच्या पहिल्या 4 वचनामध्ये आबेलाचं अर्पण परमेश्वराने का स्वीकारलं याविषयी सांगितलेलं आहे. So because Abel has given the first part and the fatty part, and he gave with heart. आणि आपला संपूर्ण हृदयाने आपला जो प्रथम असा भाग होता तो आबेलाने परमेश्वराला अर्पण केला होता. But Cain has given just like that. So he want to give, he has just given. परंतु कायनाने तसं न करता परमेश्वराला अर्पण करायचं म्हणून त्यांनी आपलं अर्पण आणलं होतं. So God sees the heart before so for accepting any worship. आणि कुठलेही अर्पण स्वीकारण्याच्या आधी परमेश्वर त्या जो मनुष्य जे अर्पण आणत आहे त्याचं हृदय प्रभू परमेश्वर जाणतो. So brother will read 6 and 7 verses for us. So God didn't accept Cain. We'll see what God has spoke to him. उत्पत्ती चौथ्या अध्याय 6 आणि 7 वचन मी आपल्यासाठी वाचतो. आणि यहोवा कायनाला म्हणाला, तुला राग का आला आणि तुझे तोंड का उतरले? तू जर बरे करशील तर तू मान्य केला जाणार नाहीस काय? आणि तू बरे करणार नाहीस तर पाप दाराशी टपून बसले आहे आणि त्याची इच्छा तुझ्यावर होईल, परंतु तू त्यावर अधिकार कर. So if we could easily see Cain became angry on God. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की कायनाला परमेश्वरावरती क्रोध आला. And he had kept sin in his heart. आणि त्याने आपल्या अंतःकरणामध्ये हे पाप केलं. And what God is telling here. आणि या ठिकाणी प्रभू काय सांगत आहे? And its desire is for you. Sin is desiring on Cain. आणि पाप हे कायनाला प्रवृत्त असं करत आहे. And it want to overcome Cain. आणि हे तुझ्यावरती अधिकार असा दाखवत आहे. And sin is going to control Cain. आणि हे पाप कायनावरती अधिकार दाखवणार आहे. And so we can see in the further parts as well what Cain has did with the sin. आणि यापुढे पुढच्या वचनामध्ये देखील आपण पाहतो की कायनाने काय केलं. So if you see in the 8th verse, 8वं वचन जर आपण पाहतो, brother will read. 8वं वचन उत्पत्ती 4:8. मग काईन आपला भाऊ हाबेल याच्याशी बोलला आणि असे झाले की ते शेतात असता काईन आपला भाऊ हाबेल याच्यावर उठला आणि त्याने त्याला जीवे मारले. So if we can see there is nothing Abel did against Cain. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की हाबेल यांनी तर काईना विरुद्ध काही पाप केलं नाही. And he didn't showed anything, any angry or proud before Cain. आणि तो आपल्या भाऊ काईना बद्दल त्याच्या मनामध्ये कुठलाही राग किंवा द्वेष त्याच्या मनामध्ये नव्हता. Nothing, but still he killed his brother. परंतु असं असताना देखील काईनाने आपल्या भाऊ
हाबेल याला जिवे मारले. So it looks like means we cannot understand easily why Cain has killed, because there is nothing Abel did to Cain. आणि हे वचन वाचल्यावरती आपल्याला असं वाटतं की कायनाने आपल्या भाऊ हाबेलाला का मारलं, त्यांनी तर त्याचा भाऊ तर निर्दोष असा होता. So, but that is the nature of the sin that gives such a burden. Without any reason, it will make us to do sin back to back. परंतु कायनावरती जो पापाचा जो प्रभाव होता, त्या पापाच्या प्रभावाने, त्या ओझ्याने कायनाला आपला भाऊ हाबेल याला जिवे मारण्यासाठी प्रवृत्त असे केले. So sin took control of Cain, आणि पापाने कायनाचा अधिकार असा घेतला and it made his life ruined. आणि त्याने त्याचं जीवन उद्ध्वस्त असं केलं. And we can read that in 12th verse. Brother will read. आणि हे आपण 12व्या वचनात वाचतो, उत्पत्ती 4:12. जेव्हा तू जमिनीशी मशागत करशील तेव्हा ती आपले सत्व यापुढे तुला देणार नाही. पृथ्वीत तू परागंदा व भटकणारा होशील. So if you see, God has said him 2 words to Cain. आणि कायनाला या ठिकाणी परमेश्वराने 2 असे शब्द सांगितले, A fugitive and a vagabond. आणि परागंद आणि भटकणार. So what does it mean? आणि याचा अर्थ काय होतो? So it is nothing but a fool who is running, who is a beggar, who is running here and there to live. आणि याची जर तुलना आपण पाहिली तर एखादा मूर्ख मनुष्य जो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नुसता धावत असतो, या प्रकारे तो जातो. So the end that sin makes in our life is like that. आणि आमच्या जीवनामध्ये देखील पाप हे अशाच रीतीने काम करतं. And we'll see the next person. आणि दुसरा मनुष्य आपण पाहू. We will see in New Testament. आणि तो नवीन करारामध्ये आहे. So he's nothing but he's known as Judas Iscariot. आणि तो यहूदा इस्कारियत असा तो मनुष्य. So we'll turn to John's Gospel. योहान कृत शुभवर्तमान 13th chapter. 13वा अध्याय 30th verse. आणि याचं 30वं वचन. योहान 13:30. मग We all read together. Having received the piece of bread, he then went out immediately, and it was night. तो बाहेर निघून गेला, तेव्हा रात्र होती. So we could see here Judas Iscariot received the piece of bread, and he then went out immediately. या ठिकाणी आपण पाहतो की यहूदा इस्करियतने तो भाकरीचा तुकडा घेतला आणि तो लागलीच बाहेर निघून गेला. So he went out immediately. That is the main part here. बाहेर निघून गेला. So we could see, even if we all know for what sake he went out. आणि तो का बाहेर निघून गेला हे देखील आपल्याला ठाऊक आहे. But if you see in the scriptures, God has given the money back to Judas Iscariot. God has given back money back. Bag of money. आपण पाहतो की शिष्यांमध्ये यहूदा इस्करियतकडे जे पैशाची झोळी होती ती यहूदा इस्करियतकडे होती. So we have a tax collector Matthew with God. जरी त्या शिष्यांमध्ये मत्तय हा जकातदार असा होता. And we have a senior person Peter as well. आणि पेत्र जरी त्यांच्यामध्ये वरिष्ठ असा होता. But God has given this money box to Judas Iscariot. परंतु पैशाच्या व्यवहाराबद्दल त्यांची जी ती झोळी होती ती यहूदाच्या हातात होती. So God gave him that God knows his desire, so God gave that money box to him. आणि त्याचं कारण हेच होतं की कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्याच्या मनामध्ये काय चाललं आहे, यहूदाच्या मनामध्ये काय आहे हे तो जाणत होता आणि याच कारणाने त्याने त्या यहूदाला आपली त्या पैशाची झोळी त्याच्या हातात सोपवली होती. So God expected Judas Iscariot may change. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला असं वाटलं की कदाचित यहूदाचा स्वभाव बदलेल. So God gave him an opportunity. आणि त्यांनी येशू ख्रिस्ताने यहूदाला एक संधी अशी दिली होती. But what Judas Iscariot did? परंतु यहूदाने काय केलं?
So we all know that he sold Lord Jesus Christ for 30 shekels. परंतु यहुदा इस्करियोतने परमेश्वराला येशू ख्रिस्ताला 30 रुपयासाठी विकलं. And when he sold Lord Jesus Christ, आणि ज्यावेळेस त्याने येशू ख्रिस्ताला विकलं and when they caught Lord Jesus Christ, आणि ज्यावेळेस त्याने त्याला विकलं, so he got repentance. आणि त्याने नंतर पश्चाताप केला, पछतावा केला. So that we can see in Matthew's 27th chapter. आणि हा वृत्तांत मत्तई याच्या 27 अध्यायामध्ये आहे. So brother, we'll read in Matthew 27th chapter. मत्तई याचा 27 अध्याय 3rd, 4th and 5th verses. 3रं, 4थं आणि 5वं वचन. 3, 4, 5. मत्तई 27, 3, 4, 5. मी मराठीमध्ये वाचतो. तेव्हा तो दंडास पात्र ठरवण्यात आला असे पाहून त्याला शत्रूंच्या हाती देणारा यहुदा पस्तावला आणि त्याने मुख्य याजक व वडील यांच्याकडे ते 30 रुपये परत आणले. तो म्हणाला, मी निर्दोष रक्त तुमच्या हाती देऊन पाप केले आहे. पण ते म्हणाले, त्याचे आम्हाला काय, ते तूच पहा. मग त्याने ते रुपये पवित्र स्थानात फेकून दिले आणि तो निघून गेला. मग त्याने जाऊन गळफास घेतला. So we could see here what this burden of sin did in the life of Judas Iscariot. आणि यहुदाच्या जीवनामध्ये ह्या पापाच्या ओझ्याने त्याच्या जीवनाचं काय केलं हे आपण या ठिकाणी वाचतो. So sin made him not to sit with the Lord. आणि पापाच्या ओझ्याने यहुदाला आपल्या त्या येशू ख्रिस्तापासून वेगळं केलं, त्याच्या मध्यस्थीपासून त्यांनी वेगळं केलं. It is not giving him peace. आणि त्याच्या जीवनामध्ये ते जी शांती होती ती निघून गेली. And he is not making even to have supper with the Lord. आणि ते जे प्रभू भोजन ते शेवटच्या दिवशी रात्री ते घेत होते, त्यामधून देखील ते यहुदा निघून गेला. But what this burden made Judas, we can see. परंतु त्या पापाच्या ओझ्याने यहुदाचं काय केलं आपण पाहतो. It made him to run to do sin. आणि पाप करण्यासाठी तो धावून गेला. And what it did, and it made him to hang himself. आणि तो जाऊन आपला गळफास घेत आहे. So that is the nature of the sin. आणि पापाचा स्वभाव असाच आहे. So we were under such kind of bondages before our salvation. आणि आम्ही आमच्या तारणाच्या अगोदर देखील अशाच प्रकारच्या बंधनामध्ये होतो. And we were going wherever we want. आणि आम्ही कुठेही भटकत असे होतो. And we were doing whatever we want. आणि आम्हाला आमच्या मनाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे आम्ही वागत होतो. So there is a force behind us which was doing all these things. आणि या पाठीमागे एक शक्ती आमच्या मागे काम करत होती. So that force is not leaving us. आणि ती शक्ती आम्हाला मुक्त करत नव्हती. So we'll see the next part in Exodus 6 chapter. आणि निर्गम याचा 6व्या अध्यायामध्ये पुढचा भाग आपण पाहतो. निर्गम 6. So first part we have seen the burdens. पहिला जो भाग होता तो जे ओझा आहे त्या विषयी आपण पाहिलं. And we'll see next part now, bondages. आणि दुसरा जो भाग आहे जे बंधन आहे त्याविषयी आपण पाहू. So we all know what does that bondage mean. आणि बंधन ह्याचा अर्थ काय आपल्याला ठाऊक आहे. It is nothing but the agreement so that Satan will make with us. आणि बंधन हे काही एक नसून एका प्रकारचा एक करार सैतानाशी केलेला असा आहे. So and that bondage, Satan want that bondage not to be broken. Satan doesn't want that bondage to be broken. आणि सैतानाला हा जो करार आहे, हा जो बंधनाचा करार आहे, हा मोडण्यासाठी सैतान आम्हाला सोडत नाही. So we will see one person's life. आणि एका मनुष्याच्या जीवनाविषयी आपण पाहतो. So we'll turn to 1 Samuel. पहिले शमूएल 18 chapter. 18वा अध्याय. पहिले शमूएल 18वा अध्याय 7th and 8th verses.
Brother will read. 7 आणि 8. 9 also. पहिले शमूएल 18 अध्याय 7, 8, 9 मी आपल्यासाठी वाचून दाखवतो. आणि बाया गात व वाजवीत एकमेकीस उत्तरे देऊन म्हणाल्या, शौलाने आपल्या 1000 मारले आणि दाविदाने आपल्या 10,000 मारले. तेव्हा शाऊलाला फार राग आला आणि ती गोष्ट त्याला वाईट वाटून त्याने म्हटली, त्यांनी दाविदाला 10,000 दिले व त्यांनी मला 1000च दिले. मग राजा वाचून त्याला आणखी काय मिळायचे आहे? आणि त्या दिवसापासून पुढे शाऊलाने दाविदावर डोळा ठेवला. And even in the 10th verse also we could see. आणि 10वं Please वचन read, brother. 10वं वचन देखील आपण वाचू. मग दुसऱ्या दिवशी असे झाले की देवाकडून दुष्ट आत्मा जोराने शौलावर आला. तेव्हा तो घरात भविष्यवाद करीत होता आणि दावीद रोजच्या प्रमाणे आपल्या हाताने वाजवीत होता आणि शौलाच्या हाती त्याचा भाला होता. So we could see how what Saul has did here. आणि या ठिकाणी शाऊलाने काय केलं आहे आपण पाहतो. Even though David is loyal, जरी दावीद हा प्रामाणिक असा होता, but still Saul kept angry in his heart. परंतु शाऊलाच्या मनामध्ये क्रोध असा होता. So instead of repenting before God, आणि देवासमोर पश्चाताप करण्याऐवजी शाऊल काय करत आहे? so but he was still kept his hatred in his heart. तो आपल्या मनामध्ये दाविदाविषयी राग द्वेष हा धरत आहे. So more than 10 times Saul tried to kill David. आणि आपण पाहतो की 10 पेक्षा जास्त वेळा शाऊल हा दाविदाचा घात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. So one part we'll see. आणि त्यामधला एक भाग आपण पाहू. So we'll in the same 1 Samuel 24th chapter. पहिले शमूएल याचा 24वा अध्याय 16 to 18 verses. 16 ते 18 वचन. So brother will read. So before that, so when Saul trying to kill David, so David was trying to escape from Saul. आणि त्याच्या आधी आपण पाहतो की शाऊल हा दाविदाचा घात करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, पण दावीद हा शाऊलाच्या हातातून पळून जात आहे. But one day what God did, God gave Saul in the hands of David. परंतु एके दिवशी असं झाले की दावीद हा शाऊलाच्या हाती सापडला. So but David didn't kill him. परंतु दाविदाने शाऊलाला मारले नाही. So we could see and what Saul is telling here in 16 to 18 verses. आणि 24:16 to 18. 24:16 to 18. पहिले शमूएल याचा 24 अध्याय 16 ते 18 आपण वाचू. आणि असे झाले की दाविदाने शाऊलाशी हे बोलणे संपल्यावर शाऊल म्हणाला, माझ्या मुला दाविदा, ही तुझी वाणी काय आहे? मग शाऊल गळा काढून रडला आणि तो दाविदाला म्हणाला, माझ्यापेक्षा तू अधिक न्यायी आहेस, कारण तू माझे बरे केले आहेस, परंतु मी तुझे वाईट केले आहे. आणि तू माझ्याशी चांगले वर्तन करतोस हे तू आज उघड केले आहे, कारण यहोवाने मला तुझ्या हाती दिले होते तेव्हा तू मला जीवे मारले नाही. So we could see here David spared Saul, but Saul was what, and now Saul what he's telling, he was repenting. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की शाऊल हा पश्चाताप करत आहे. शाऊल हा दाविदाच्या हाती सापडला होता, परंतु तो पश्चाताप करत आहे. So even when we were in sins before our salvation, we also because our conscience speaks to us, so we used to repent. आणि आम्ही देखील आमच्या तारणाच्या अगोदर ज्यावेळेस आमच्या जो सत्सक विवेक बुद्धी जी आहे त्यावेळेस आम्हाला प्राप्त होते, त्यावेळेस आम्ही देखील आमच्या पापाचा पश्चाताप असा करतो. But still Saul did the same sin. We could see in 1 Samuel 26 and 27 chapters again. परंतु पुढे जाऊन आपण पाहतो की शाऊलाने तीच चूक पुन्हा एकदा केली. The same sin he did again. आणि त्याने पुन्हा तीच चूक आपल्या जीवनामध्ये केली. And say in the same wise David spared Saul. आणि पुन्हा आपण पाहतो की दाविदाने शाऊलाला सोडलं आहे. So on same way Saul repented. आणि पुन्हा शाऊल हा पश्चाताप करत आहे. So the nature of sin is like that. It will make us to do sin, and it will make us to repent because of our sin, and again it will make us to do sin. आणि पापाचा स्वभाव असाच आमच्या जीवनामध्ये कार्य करत होता. आम्हाला ते पाप करण्यासाठी प्रवृत्त करत होतं
आम्ही पश्चाताप करत होतो, पुन्हा आम्ही पाप करत होतो आणि त्या पापावरती आम्ही पश्चाताप करत होतो. So that is nothing but the bondage of sin. आणि हे काही नसून ते पापाचं बंधन असं आहे. So and we'll see what that bondage has did in the life of Saul. आणि ते 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 बंधन शाऊलाच्या जीवनामध्ये शेवटी त्याचं काय झालं आपण पाहतो. So 1 Samuel 31st chapter 4th verse. पहिले शमूएल याचा 31 अध्याय आणि 4थं वचन. पहिले शमूएल याचा 31 अध्याय Please read, brother. आणि वचन 4. तेव्हा शाऊल आपल्या शस्त्रवाहकाला म्हणाला, तू आपली तलवार उपसून तिने मला आरपार भोसक, आणि तर ते बेसुंती येऊन मला भोसकून माझी विटंबना करतील. परंतु त्याचा शस्त्रवाहक मान्य होईना, कारण तो फार भ्याला. म्हणून शाऊल आपली तलवार घेऊन तिच्यावर पडला. So we could see here Saul killed himself. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की शाऊलाने स्वतःचा वध केला. So that is the nature of the sin, आणि पापाचा स्वभाव हाच आहे. and that is the plan of Satan. आणि शैतानाची हीच योजना आहे. See, Satan wants that we have to be killed in our sins, आणि आम्ही आमच्या पापामध्येच मरण पाहावं, ही शैतानाची योजना आणि त्याची इच्छा. and it makes us out of control when we try to go to God. आणि ज्यावेळेस आम्ही देवाजवळ येण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु पाप हे आम्हाला धरून ठेवतं आणि आम्हाला त्यावरती ते नियंत्रित असं करतं. So we can see that nature of sin in John's Gospel 10 chapter 10th verse. आणि पापाचा स्वभाव हे योहान याच्या 10व्या अध्यायामध्ये त्याच्या 10व्या वचनामध्ये आपण पाहतो. Please read, brother. John's Gospel 10 chapter 10th verse. योहान याचा 10वा अध्याय आणि 10वं वचन. चोरी करावी व ठार मारावे व नाश करावा याच हेतूने चोर येतो. मी तर त्यांना जीवन असावे व त्यांना उदंड असावे म्हणून आलो आहे. We could see the thief will come only to steal and to kill and destroy. आणि चोरी करावी व ठार मारावे व नाश करावा याच हेतूने चोर येतो. So it's a simple, straightforward one line we couldn't see here. आणि ह्या एका ओळीमध्ये हे पापाचा स्वभाव या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. So sin will steal our soul. आणि पाप जे आहे हे आमच्या आत्म्याचं चोरी करतं. And it will kill us. आणि ते आम्हाला ठार असं करतं. And it will destroy us. आणि आम्हाला उद्ध्वस्त असं करतं. So that is the nature of the sin. आणि हा पापाचा स्वभाव आहे. That is the plan of Satan. आणि ही सैतानाची योजना आहे. So but what God is telling, we can see in the Exodus 6th chapter. परंतु निर्गम याच्या 6व्या अध्यायामध्ये देव काय सांगत आहे? So what Lord is telling? निर्गम 6 6th chapter 6th verse. 6वा अध्याय 6वं वचन. Read, brother. Please read in Marathi. याकरिता तू इस्रायलाच्या संतानास सांग की मी यहोवा आहे, आणि मी तुम्हाला मिस्रांच्या ओझ्याखालून काढून आणीन, आणि मी तुम्हाला त्यांच्या दासपणातून सोडवीन, आणि लांब केलेल्या बाहूकडून व मोठ्या शासनांनी मी तुम्हाला खंडून घेईन. So we could see here what Lord is telling. या ठिकाणी परमेश्वर काय सांगत आहे आपण पाहतो. God is telling, I'll bring you out from under the burdens of Egyptians. आणि मी तुम्हाला त्या मिस्रींच्या दासपणातून सोडवेन. And I'll rescue from their bondage. आणि त्यांच्या बंधनातून मी तुम्हाला सोडवेन. So God is ready to remove these burdens and bondage. आणि परमेश्वर आम्हाला त्या बंधनातून सोडवण्याकरिता तयार आहे. So for that purpose, God has sent His one and only Son on this earth. आणि त्याच उद्देशाने आपला एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताला या जगामध्ये त्यांनी आपल्यासाठी पाठवलं. So God has seen our grief because of our sins. आणि आमचं दुःख आणि त्या पापाचं ओझं आमच्यावरती जे होतं ते परमेश्वराने पाहिलं. And God wants to bring out of us that bondage and burdens. आणि त्या बंधनातून त्या ओझ्यामधून आम्हाला काढण्यासाठी परमेश्वर तयार असा होता. So God has given His own life for us for the sake of bringing out of this bondage and burdens. आणि यासाठीच आपला एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याला पाठवून त्यांनी आपलं स्वतःचं जीवन आमच्यासाठी दिलं, जेणेकरून आम्ही त्या बंधनातून आणि त्या दासपणातून मुक्त असावे. So even we could see the same prayer in 116 Psalm. आणि स्तोत्र 116 मध्ये देखील हीच प्रार्थना आपण पाहतो.
Yeah, so we'll turn to 116 Psalm, स्तोत्र 116 3rd and 4th verses. त्याचं 3रं आणि 4थं वचन. We all read together. स्तोत्र संहिता 116 3 आणि 4 आपण एकत्र वाचू. मृत्यूच्या दोऱ्याने मला वेढले, मृत लोकांच्या यातना मला झाल्या, संकट व क्लेश मला झाले. तेव्हा मी यहोवाच्या नावाला आरोळी केली, हे यहोवा मी तुला विनंती करतो, तू माझा विमुक्त कर. So the death is surrounding us. आणि मृत्यू आमच्या दाराशी होता आणि आम्हाला वेढलेलं असं होतं. So we were in such a bondages that we were unable to come out of it. आणि त्या बंधनातून आम्ही मुक्त असे होऊ शकत नव्हतो. So imagine if you are in any jail in any island. अशी कल्पना करा की तुम्ही एका तुरुंगामध्ये आहात किंवा एखाद्या बेटावरती आहात. So they will not leave you easily. आणि त्या ठिकाणाहून तुमची सुटका साधारण सहसा अशी होणार नाही. And you want to come out of it. परंतु तुम्हाला त्याच्यातून बाहेर यायचं आहे. So the same kind of in the same kind of bondages we were. आणि त्याच प्रकारच्या बंधनामध्ये आम्ही पूर्वी होतो. Our soul was crying to Lord, Lord, help me. आणि आमचा जीव त्या प्रभूकडे आरोळी करत होता की मला त्या बंधनातून मुक्त कर. So God heard our prayer. परंतु प्रभूने आमची प्रार्थना ऐकली. And He gave His one and only Son. आणि त्याने आपला एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याला आमच्यासाठी देऊ केला. And through His name and through His blood we have redemption. आणि त्याच्याच नावाने आणि त्याच्या सांडलेल्या रक्ताच्या द्वारे आम्हाला पापापासून सुटका अशी प्राप्त झाली. And He has delivered our soul from that sin. आणि आमचा जीव त्या पापाच्या बंधनातून आणि मृतलोकातून आम्हाला त्यांनी सोडवलं. So what we have to do now? आणि आता आम्हाला काय करायचं आहे? What is our what we can give back to God? आणि आम्ही त्याबद्दल त्याला काय देऊ शकतो? So we can read in the 12th and 13th verses in the same Psalm 116. याच 116 स्तोत्रामध्ये 12 आणि 13 वचन आपण वाचू. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? यहोवाला त्याच्या माझ्यावरील सर्व उपकारांबद्दल मी काय प्रतिदान करू? I'll take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. मी तारणाचा प्याला घेऊन यहोवाच्या नावाला हाक मारेन. I'll pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. होय, त्याच्या सर्व लोकांपुढे मी यहोवाला केलेले आपले नवस फेडीन. Because that is true, we cannot give back to the Lord for the benefits what He has given to us. आणि जे काही आम्हाला प्रभूने आणि परमेश्वराने देव केलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही त्याला तर काही देऊ शकत नाही. So what kind of grace He has shown us. परंतु त्याची दया आम्हावरती किती श्रेष्ठ अशी झालेली आहे. And He came as a human being on this earth. आणि तो आमच्यासाठी एक मनुष्य रूप धारण करून या जगामध्ये आला. And He bared all the sinful temptations. आणि त्याने या जगामध्ये राहत असताना सर्व पाप आणि जे पापाचा जो मोह होता तो त्याने सहन केला. And He became alone on the cross. आणि तो त्या वधस्तंभावरती एकटा असा राहिला. No one was there to help him. आणि त्याला सहाय्य करणारं असं कोणी देखील नव्हतं. Everybody left him. त्याला सर्वजण सोडून गेले. Because for you and me. कारण का की आमचा उद्धार व्हावा. So for our freedom, for our salvation, God gave Himself. आमच्या तारणासाठी, आमच्या सुटकेसाठी त्यांनी आपला स्वतःचा जीव असा दिला. So what we can give back? आणि आम्ही त्याला परत काय देऊ शकतो? So with that burden we have to worship the Lord. आणि याच ओझ्याने, याच आत्म्याने आम्ही त्याला आमच्या स्तुतीचं फळ त्याला आपण अर्पण करतो. Because we cannot give back anything to God. कारण दुसरं आम्ही त्याला काही देखील देऊ शकत नाही. So we'll turn to the next part for our main message. पुढचा भाग जो आहे आपण जो मुख्य संदेश आहे या Exodus 6th chapter. निर्गम याचा 6वा अध्याय 7th verse and 8th verse. 7 आणि 8 वचन. आणि मी तुम्हाला माझे लोक असे करून घेईन आणि मी तुमचा देव होईन
आणि जो तुम्हाला मिस्रांच्या ओझ्याखालून काढून आणतो तो मी यहोवा तुमचा देव आहे हे तुम्हाला समजेल. आणि जो देश अब्राहमाला व इसाकाला व याकोबाला देण्यास मी आपला हात वर करून शपथ वाहिली त्यात मी तुम्हाला आणीन आणि तो मी तुम्हाला वतन देईन. मी यहोवा आहे. So we could see here what God is promising to us. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की परमेश्वर आम्हाला काय अभिवचन देत आहे. I'll take you as my people मी तुम्हाला माझे लोक असे करीन and I'll be your God. आणि मी तुमचा देव होईन. So, and if God has brought us from the burdens of Egyptians, आणि आम्हाला त्या मिस्रांच्या दास्यपणातून बाहेर आणून आम्हाला त्याने त्याचे वतन असे केलं आहे. and in the 8th verse, we could see the promise what God is going to give us. आणि 8व्या वचनामध्ये त्यांनी आम्हाला काय अभिवचन दिली आहेत हे आपण पाहतो. So, the God here is promising to the Israel people about the land of Canaan. आणि या ठिकाणी कनानच्या विषयी परमेश्वर त्यांना सांगत आहे. So, God is giving promise that I am going to take you to that nation, आणि promised land. आणि मी तुम्हाला त्या वचनदत्त देशामध्ये घेऊन जाईन हे अभिवचन तो त्यांना देत आहे. So, even for us as a believers, today believers, God has promised us to take to that Canaan, that heavenly Canaan. आणि आम्हाला देखील आम्ही जे त्याचे विश्वासणारे आहोत आम्ही त्याच्या तारण प्राप्त असे झालेले आहोत आम्हाला त्यांनी देखील अभिवचन दिलेलं आहे की जे स्वर्गीय कनान ते यरुशलेम त्या ठिकाणी तो आम्हाला घेऊन जाणार आहे. So what kind of blessings that God has given us? First, He has redeemed us, and He is giving a promise. आणि तो आम्हाला त्यांनी आम्हाला प्रथमतः त्यांनी आमची त्या बंधनातून सुटका केलेली आहे आणि नंतर आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे. So we will see what Israel people did in their journey. आणि त्या प्रवासामध्ये इस्रायली लोकांनी काय केलं आपण पाहू. So if in a brief I could say, like, if Israel people were under the bondages, God has brought them out. आणि संक्षिप्त मध्ये मी तुम्हाला सांगतो की ज्यावेळेस ते प्रवास करून त्या कनानामध्ये जात होते त्यापूर्वी आपण पाहतो की त्या बंधनातून मिस्रांच्या बंधनातून परमेश्वराने त्यांना सोडलं. So we can compare it with our salvation. आणि हे आम्ही आमच्या तारण्याविषयीचं तुलनात्मक चरित्र आपण पाहिलेलं आहे. And the 40 years of journey of Israel from Egypt to Canaan. आणि त्या मिस्रातून कनानापर्यंत जाण्याकरिता जो त्यांचा 40 वर्षाचा जो प्रवास आहे. So that is the journey of our spiritual life. आणि हा प्रवास हा आमच्या आत्मिक जीवनाचा प्रवास आहे. So if you see in the 40 years of journey, the old generation, none was alive to enter into the Canaan. आणि या 40 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण पाहतो की जे वरिष्ठ असे लोक होते त्यामधले कोणी देखील त्या कनानामध्ये पोहोचू शकले नाही. So that speaks of God wants our old nature to be completely died in us, and God wants it to be a new living being in the sight of God. आणि हे आम्हाला आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये असं सांगत आहे की आम्ही आमचा जुना स्वभाव सोडून देऊन आम्ही ज्यावेळेस त्या कनानामध्ये प्रवेश करू त्यावेळेस नवीन स्वभाव आणि जे नवीन जीवन आम्हाला दिलेलं आहे त्या स्वभावाने आम्हाला त्या स्वर्गीय कनानामध्ये प्रवेश करायचा आहे. So God wants us to be perfect. आणि यासाठी आम्हाला परिपूर्ण असं सिद्ध आणि परिपूर्ण असं तयार असं राहिलं पाहिजे. So we will see what Israel people did in their journey. One part we'll see. आणि इस्रायली लोकांनी त्यांच्या प्रवासामध्ये काय केलं हे आपण थोडक्यात एकच भाग आपण पाहूया. So we'll turn to Exodus 32nd chapter. आणि निर्गम याचा 32वा अध्याय. First verse. आणि त्याचं पहिलं वचन. निर्गम 32. We all read together. निर्गम 32:1 आपण सर्वजण एकत्र वाचू. आणि जेव्हा लोकांनी पाहिले मोशेला डोंगरावरून उतरून याला उशीर लागला आहे तेव्हा लोक आरोनाजवळ एकत्र आमच्या चालतील असे देव आम्हासाठी या मनुष्याने आम्हाला विसरत काय झाले हे आम्हाला ठाऊक नाही. So we could see here what people of Israel are telling. या ठिकाणी इस्रायली लोक अहरोनाला काय सांगत आहेत आपण पाहतो. So we could see when Moses delayed to come. आणि ज्यावेळेस मोशेला त्या पर्वतावरून खाली यायला उशीर असा लागला. So what they did?
त्यावेळेस त्या इस्रायली लोकांनी काय केलं, So they are asking Aaron to make a new god. आणि ते अहरोनाजवळ एकत्र जाऊन सांगत आहे की आमच्यासाठी एक नवीन देव तयार कर. And what they want in their life. आणि ते त्यांच्या जीवनामध्ये काय मागत आहेत, So they want an idol in their life. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये ते मूर्ती अशी तयार करण्यासाठी सांगत आहेत. And what they want, that idol should go before them. आणि ती मूर्ती त्यांच्या जीवनापुढे चालेल अशी ती अहरोनाकडे मागणी करत आहे. So even in our spiritual life, we tend to bring idols in our life. आणि आम्ही देखील आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये काही मूर्ती आम्ही आमच्या स्वतःसाठी तयार करतो. So and we make them as our guidance. आणि ती मूर्ती आम्हाला सहाय्य करेल अशा रीतीने आम्ही त्याकडे पाहत असतो. And we always look into that idol. आणि आम्ही त्या मूर्तीकडे सतत पाहत असतो. So we'll see what kind of idols. आणि ती मूर्ती काय असते आपण पाहूया. We'll turn to Colossians. कलसेकरास पत्र 3rd chapter. त्याचा 3रा अध्याय 5th verse. 5वं वचन. Yes. कलसे 3:5. Please read, brother. In Marathi. तर पृथ्वीवरील तुमचे अवयव म्हणजे जाड कर्म, अशुद्धपणा, कामवासना, वाईट इच्छा व लोभ हे मूर्तीपूजा आहे, यांना तुम्ही जीवे मारा. So we could see what all idolatry we will bring in our life. आणि आमच्या जीवनामध्ये मूर्ती ह्या काय आहेत या ठिकाणी आपण वचनामध्ये वाचतो. So we could see uncleanness. अशुद्धपणा, जाड कर्म. So we could see fornication. कामवासना. And we could see evil desire. वाईट इच्छा. And we could see covetousness. लोभ. So these are all word is telling these are all the idols in our life. आणि वचन सांगत आहे की ह्या सर्व मूर्तीप्रमाणे आमच्या जीवनामध्ये आहे. So why these are called idols in our life? आणि ह्या मूर्ती या ठिकाणी या सर्व गोष्टी मूर्ती ह्या अशा का सांगण्यात आलेल्या आहेत आपण पाहू. So after we are born again. आणि ज्यावेळेस आमचा नवीन जन्म होतो. So Satan tries to deceive us. आणि सैतान आम्हाला फूस पाडण्यासाठी प्रवृत्त करतो. So Satan doesn't have any other ministry, only to deceive believers. That is the ministry. आणि सैतानाला दुसरं तिसरं काही काम नसून तो फक्त विश्वासणाऱ्यांच्या मागे असतो आणि तो त्यांचा विश्वासघात करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. So we could see these are all called idolatries that we bring in our life. आणि या सर्व प्रकारच्या ज्या मूर्ती आहेत तो आमच्या जीवनामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो. So some will have the idols of money. आणि काहींसाठी पैसा हा मूर्ती असेल. Some will have the idols of gold. आणि सोनं ही एक प्रकारची मूर्ती असेल. Some will have the idols of pride. आणि फुशारकी ही एक प्रकारची मूर्ती काहींच्या जीवनामध्ये. Some will have angry as their idol in their life. आणि काहींच्या जीवनामध्ये राग, क्रोध ही एक मूर्ती असू शकेल. And some will have food as idol in their life. आणि काहींसाठी फक्त भोजन जे आहे ती एक प्रकारची मूर्ती काहींच्या जीवनामध्ये असेल. So likewise there are many idols in our life. आणि अशा प्रकारे अनेक अशा मूर्ती आमच्या जीवनामध्ये काम करतात. So this is the time we have to examine ourselves that any idol we have in our life. परंतु हा समय असा आहे की आम्ही आमच्या आत्म्याचं परीक्षण करावं आणि आम्ही जाणून घ्यावं की अशा प्रकारची कुठली मूर्ती आमच्या जीवनामध्ये कार्य करीत आहे. So if we have any of these kind of idols in our life, जर आमच्या जीवनामध्ये या प्रकारच्या कुठल्याही मूर्ती कार्य जर करत असतील, so we cannot praise two gods at a time. That is what word says. आणि वचन सांगत आहे की एका वेळेला आम्ही दोन देवांची उपासना करू शकत नाही. So we cannot mingle with the world and we cannot come to the God. It is not possible. आम्ही जगाबरोबर सहमत आणि प्रभू बरोबर आम्ही एकत्र येऊन त्याची उपासना करू शकत नाही. So if you keep any of this idol in your life, आणि जर आमच्या जीवनामध्ये या प्रकारचे कुठलीही मूर्ती जर असतील, so we'll concentrate only on those.
तर आम्ही फक्त केवळ त्यावरतीच विचार करू. So, and will not bother of anything of God or God's kingdom. आणि देव आणि देवाचं राज्य याविषयी आम्ही याकडे आमचं लक्ष केंद्रित होणारच नाही. So, what these idols will do in our life? आणि या प्रकारे या मूर्ती आमच्या जीवनामध्ये काय करतील? So, if you see any example, I'll say, if you see any dog or cat, उदाहरण मी एक देतो, जर एखादं कुत्रं किंवा मांजर असेल so if they are sleeping, आणि जर ते झोपत असेल so their legs will be moving. तर त्यांचे पाय हे हालत असतात. So, in the dream, they might be running, जरी ते स्वप्नामध्ये कदाचित पळत असतील, but really they are at that same place only. परंतु ते वास्तविक त्या झोपेमध्ये आहेत. So, if we have idols in our spiritual life, अशाच प्रकारे आमच्या जीवनामध्ये देखील आत्मिक जीवनामध्ये काही मूर्त्या अशा असतात. so we may think that we are running in spiritual life, आणि आम्हाला असं वाटतं की आम्ही आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये धावत आहोत, but we are not. परंतु असं नाहीये. So, we are at the same place where we began. परंतु आम्ही झोपेमध्ये त्या एकाच ठिकाणी आहोत जिथून आम्ही सुरुवात केली So, and where we have stopped. आणि त्याच ठिकाणी आम्ही थांबलेलो असे आहोत. So, those idols will make us stop to run in our spiritual life. आणि ह्या मूर्ती आम्हाला एकाच ठिकाणी थांबून ठेवतील, जेणेकरून आम्ही आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये पुढे जाऊ शकणार नाही. So, we may worship with our mouth, जरी आम्ही मुखाने परमेश्वराची आणि प्रभूची जरी उपकार स्तुती जरी केली, we may speak good words from our mouth, आम्ही आमच्या मुखातून चांगले चांगले शब्द जरी आम्ही उच्चारले, for outside for others we may show ourselves as a holy people, आम्ही इतरांना आमच्या इतरांना आम्ही फार धार्मिक आहोत जरी अशा प्रकारे जरी आम्ही वागलो, so but we cannot try to deceive God. परंतु आम्ही देवाची फसवणूक करू शकत नाही. So, God knows our heart. देव आमचं अंतःकरण, आमचं हृदय तो जाणतो. God knows what all idols we have. आमच्या जीवनामध्ये काय प्रकारच्या मूर्त्या आहेत हे देखील तो जाणतो. We may think that these are not idols. जरी आम्हाला वाटेल की या अशा प्रकारच्या मूर्ती आमच्या जीवनामध्ये नाहीत, so we may think that what will happen if I wear this dress? What will happen if I wear this dress? dress. जर मी जर ड्रेस हे कपडे जर मी घातले तर काय होईल, जरी आम्ही असा जर विचार केला, nothing, I am not doing anything. We may think that our heart is clean. माझं अंतःकरण तर साफ आहे, परंतु या प्रकारचे जर एखाद्या प्रकारचे जर कपडे मी घातले, but you are making others to sin. परंतु आम्ही इतरांना पाप करण्यासाठी प्रवृत्त करतो. And you are not trying to bring them to God, but you are committing sin. परंतु आम्ही त्यांना देवाकडे आणण्याच्या ऐवजी त्यांना पाप करण्यासाठी प्रवृत्त असतो. So, and even likewise there are many sins if we have an idolatry of food in our life. आणि जर आमच्या जीवनामध्ये जर फक्त भोजनाविषयी जेवणाविषयीची मूर्ती जर आमच्या जीवनामध्ये जर असेल, so our mind will be always, our thoughts will be always of that. आणि आमचं मन आणि हे केवळ सतत त्या जेवणाकडेच लक्ष केंद्रित असं झालेलं असेल, and will not bother about of anything. आणि दुसऱ्या तिसऱ्या कुठल्याही गोष्टीविषयी विचार न करता केवळ जेवणावरतीच आम्ही सतत विचार करत असतो. So what God is telling, we can see in Ephesians 5th chapter. परंतु इफिसकारास पत्र याचा 5व्या अध्यायामध्ये काय सांगत आहे? इफिसकारास पत्र याचा 5वा अध्याय, in the 3rd and 4th and 5th verses. Please read, brother, again. From 3? From 3rd to 5. Ephesians 5th chapter 3 to 5. इफिसकारास पत्र याचा 5वा अध्याय 3, 4, 5 मी आपल्यासाठी वाचतो. आणि पवित्रास शोभते त्याप्रमाणे जार कर्म व सर्व अशुद्धपण किंवा लोभ यांचा तुम्हामध्ये उच्चार न होवो, आणि ओंगळपणा आणि मूर्खपणाच्या गोष्टी किंवा टवाळी जी उचित नाहीत यांचाही उच्चार न हो, तर त्याऐवजी उपकार स्तुती हो. कारण तुम्ही हे जाणता की कोणी व्यभिचारी किंवा अशुद्ध किंवा लोभी हा तर मूर्तीपूजक आहे,
या कोणालाही ख्रिस्ताच्या व देवाच्या राज्यात वतन नाही. So what word is telling here? या ठिकाणी वचन काय सांगत आहे? If you are any idolater, जर तुम्ही मूर्तीपूजक असे आहात, as they cannot inherit the kingdom of Christ. तर आम्ही त्या देवाच्या राज्याचे वतनाचे भागीदार असे होऊ शकत नाही. So in a simple way, I will say you what is an idol. आणि अतिशय स्पष्ट रीतीने मी तुम्हाला सांगतो की ती काय आहे. So if something is stopping you not to go to God, not to spend time in God, and you are trying to spend your time and your interest on that, that is idol in your life. जर एखादी गोष्ट आम्हाला प्रभूपासून जर दूर करत आहे, जर प्रभूच्या जवळ येण्यापासून त्याची प्रार्थना आणि त्याची उपकारस्तुती करण्यापासून आम्हाला जर दूर करत आहे, तर ती गोष्ट एखादी मूर्ती आमच्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे. So we cannot cover up like that before God. आणि अशा रीतीने आम्ही त्या प्रभू समोर येऊ शकत नाही. So we cannot keep sin in our heart and we cannot go to God. आणि अशा प्रकारे आमच्या मनामध्ये अंतःकरणामध्ये पाप घेऊन आम्ही प्रभू समोर येऊ शकत नाही. Because what God plans in our life, you can see in Ephesians 5th chapter 2nd verse. आणि इफिसकरास पत्र 5व्या अध्यायाच्या 2ऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो की देवाची योजना इच्छा आमच्यासाठी काय आहे, या 2ऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो. 2रं वचन, आणि ज्याप्रमाणे ख्रिस्तानेही आम्हावर प्रीती केली व देवाला सुगंधाचा सुवास असे आम्हासाठी आपणाला अर्पण व यज्ञ म्हणून दिले, त्याप्रमाणे तुम्हीही प्रीतीत चाला. So God wants us to be sweet smelling aroma. आणि आम्ही देवाला सुगंधाचा सुवास देण्यासाठी असावे अशी त्याची इच्छा आहे. Not the filthy rags again in our life. परंतु एखाद्या घाणेरड्या चिंधीप्रमाणे असे असू नये. So God gave himself, God gave his own blood and his own life for us, and he came from that heavenly kingdom to bring this aroma from us. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपला स्वतःचा जीव, स्वतःचा प्राण आम्हासाठी दिला की त्यासाठी की आम्ही त्याच्यासाठी सुगंधाचा सुवास आणि त्याला देऊ. And God gave Holy Spirit to us. आणि त्याने याकरिता आपला पवित्र आत्मा आम्हासाठी देऊ केलेला आहे. And God gave us this word, holy word to us. आणि हे त्याचं पवित्र वचन आम्हासाठी दिलेलं आहे. But what we do in our life? परंतु आम्ही आमच्या जीवनामध्ये काय करतो? So we'll return to Hebrews 12th chapter. इब्री लोकास पत्र याचा 12वा अध्याय. इब्री लोकास पत्र याचा 12वा अध्याय. So first verse. आणि त्याचं पहिलं वचन. तर आपण साक्षीच्या एवढ्या मोठ्या ढगाने वेढलेले आहोत, म्हणून आपणही प्रत्येक ओझे व सहज अडवणारे पाप टाकून आपल्या पुढे ठेवलेल्या धावेवरून धीराने धावावे. So what we do, we bring weight and again sins in our life. आम्ही काय करतो, ते ओझं आणि ते पाप आम्ही आमच्या जीवनामध्ये पुन्हा आणतो. So those snares we may allow to us enter into our life. आणि ते पापाचे जाळे आमच्या जीवनामध्ये आम्ही आणण्यासाठी प्रवृत्त करतो. So we will end up in stopping or run towards God. परंतु शेवट आम्ही पाहतो की ते आम्ही प्रभूच्या जवळ जाण्यापासून आम्ही त्या शर्यतीमध्ये धावण्यामधून थांबतो. And we end up in our old life again. आणि आम्ही पुन्हा आमच्या मागील जीवनाकडे वळतो. So but what God is telling to us today? परंतु आज आम्हाला देव काय सांगत आहे? So what God wants us to learn from him. आणि त्याच्या वचनामधून आम्हाला तो काय शिकू इच्छित आहे? So we'll turn to मत्तय 11th chapter. त्याचा 11वा अध्याय 29th आणि 29 वचन and 30th verse. 29 आणि 30. मत्तय 11, 29 आणि 30. Yes. Please read that. करणाने लीन व नम्र आहे, म्हणून तुम्ही आपणावर माझे जीव घ्या व माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुम्ही आपल्या जीवास विसावा पावाल, कारण माझे जीव सोयीचे व माझे ओझे हलके आहे.
what God wants us today. आज प्रभू आमच्या जीवनाकडून काय इच्छित आहे So God wants we have to take that yoke again. आणि ते जू आम्ही पुन्हा घ्यावं ही त्याची इच्छा आहे. And God wants us, God gave us such a precious time to all of us in these days. आणि आजच्या आम्ही पाहतो की या दिवसांमध्ये त्यांनी आम्हाला मोकळीक असा समय दिलेला आहे. So many think that God is not coming. He is telling, but He is not coming. Sorry. Many may think that God, Jesus Christ is coming back, but He is not coming. People will think. काही लोक असे म्हणतील की येशू ख्रिस्त येणार आहे पण तो अजून आलेलाच नाही, तो येतच नाही. Because God is giving us time to set right. कारण तो आम्हाला आमच्या तयारीसाठी अजून तो आम्हाला समय देत आहे. So if we have any idols in our life, जर आमच्या जीवनामध्ये काही मूर्ती असतील, so we cannot enjoy the glory and we cannot enjoy the everlasting joy that God has given to us. तो जो आनंद आणि ते जे गौरव त्यांनी आम्हाला दिलेला आहे, जे सार्वकालिक जो आनंद आम्हाला त्यांनी दिला आहे, ते आनंद आम्ही उपभोगू शकत नाही. So if we still have those idols and worship God, we cannot enjoy this joy unspeakable. जर आमच्या जीवनामध्ये काही प्रकारच्या मूर्ती जर कार्य करत असेल तर तो जो आनंद आम्हाला त्यांनी देव केलेला आहे, तो आनंद आम्ही भोगू शकणार नाही. And God is telling us today that He is ready to forgive us, and God is asking to throw all those idols from our life. परंतु आज प्रभू असा इच्छा योजित आहे की जर कोणामध्ये त्या अशा प्रकारच्या मूर्ती असतील, जर कोणामध्ये कोणी या पापाच्या ओझ्यामध्ये असतील, तर त्यांनी ते पाप सोडून त्या परमेश्वराकडे यावं आणि तो तुम्हाला क्षमा करण्यास तयार असावा. So it is for each and every believer we have to examine ourselves in our heart, like what we have to go to God and we have to ask Lord, what kind of idol I kept in my life. आणि आम्ही आमच्या अंतःकरणाचं परीक्षण करून आम्ही त्याच्या समोर यायला पाहिजे आणि आम्ही आमचं अंतःकरणाची परीक्षा केली पाहिजे की आमच्या जीवनामध्ये काही प्रकारच्या मूर्ती काही कार्य करत आहेत का. So what you have to go with a heart like Lord, tell me. We have to go with an empty heart. आणि एकदम मोकळ्या अंतःकरणाने, रिक्त अशा अंतःकरणाने आम्ही त्याच्या समोर गेलं पाहिजे आणि आमचं परीक्षण त्याच्या समोर केलं पाहिजे. Because God made us as His own children. God made us His own army. कारण त्यांनी आम्हाला स्वतःचे लेकरू, त्याचे सैन्य असं केलेलं आहे. And He want to give us a sweet aroma. He want to bring sweet aroma from our life. आणि आमच्या जीवनामधून तो सुगंधाचा सहवास यावा हे तो योजित आहे. So what a believer should do, we'll see in one verse and we'll close. आणि एक शेवटचं वचन पाहून जे विश्वासणाऱ्यांनी काय केलं पाहिजे हे आपण पाहू आणि नंतर बंद करू. So we'll turn to Ephesians. इफिसकरासपत्र 5th chapter, first verse. इफिस 5:1. Yes. सर्व एकत्र वाचू. यास्तव तुम्ही प्रिय लेकरांसारखे देवाचे अनुकरण करणारे व्हा. It is simple. In one line it was mentioned. आणि अतिशय सुस्पष्ट रीतीने एका ओळीमध्ये या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. So it is only we have to imitate as God. आम्ही देवाचे अनुकरण करणारे असे व्हावे. So how we have to examine आणि in our life. आणि आम्ही आमचं परीक्षण कसं करावं. So if you are doing anything or if you are speaking anything, आणि जर आम्ही काही बोलत असू, so we have to bring Christ here. If Christ is here, what he is going to do in my place. आणि आमच्या जीवनामध्ये ख्रिस्त आमच्यासाठी काय करणार आहे, त्यांनी आमच्यासाठी कोणता मार्ग तयार केलाय याचा आम्ही विचार करावा. No, brother. If Christ is in our situation, what he will do? Christ is in our situation. Yes. जर त्या प्रसंगामध्ये माझ्या जागी जर ख्रिस्त आहे तर त्यांनी काय केलं असतं याचा विचार आम्ही करू. So we have to see what if Christ will do in this situation. आणि आमच्या जागी जर ख्रिस्त आज आमच्यामध्ये असता तर त्यांनी काय केलं असतं या गोष्टीचा आम्ही विचार करावा. That is nothing but imitating our God.
आणि ते एक दुसरं तिसरं काही नसून देवाचं अनुकरण करणारा असं आहे. So in that way only we can enter into the kingdom of God. आणि अशाच रीतीने आम्ही त्याच्या स्वर्गीय राज्यामध्ये प्रवेश करू. So we'll read one verse last, आणि शेवटचं एक वचन वाचू. Colossians 3rd chapter, कलसे करासपत्र याचा 3रा अध्याय. first verse. We all read together. सर्व एकत्र वाचू. कलसे 3:1. If then you were तुम्ही then you are rise with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. वरल्या गोष्टी मिळवायच्या. So what we have to seek in our life? आणि आमच्या जीवनामध्ये आम्ही काय उद्देश ठेवला आहे. So we have to seek the things which are above. आणि ज्या वरील गोष्टी आहेत ते मिळवण्यासाठी आम्हाला झटलं पाहिजे. So we have to today God is asking us, so we have to come to God. आणि आज आम्ही त्याच्या समोर येऊन And he is ready to forgive us. आणि आम्ही ज्यावेळेस त्याच्या समोर येतो तो आम्हाला आमच्या पापाची क्षमा करण्यासाठी तो तयार असा आहे. If you come with repentance, he is ready to forgive you. आणि त्या पश्चातापी हृदयाने ज्यावेळेस आम्ही त्याच्या समोर येतो तो आमचे पाप क्षमा करण्यासाठी तो तयार असा. You may have salvation or not, but if you are still a sinner, come to Lord. जरी तुम्ही तारण प्राप्त असाल किंवा नसाल, पण जर तुमच्यामध्ये पाप असेल आणि तुम्ही ज्यावेळेस त्याच्या समोर येता आणि पश्चाताप करता तो तुम्हाला क्षमा करण्यासाठी सिद्ध आणि तयार असा आहे. If you are a believer, if you have any idols, please come to Lord and rectify those and throw that idols and run for Lord. आणि जरी आम्ही विश्वासणारे असू आणि जरी आमच्या जीवनामध्ये काही प्रकारच्या मूर्ती जरी असतील तर आज आम्ही त्याच्या समोर येऊ आणि आमचं परीक्षण करू आणि त्याला त्याबद्दल त्याच्याकडे क्षमा मागू आणि त्या सोडून देऊन तो आम्हाला क्षमा करेल आणि आम्ही योग्य रीतीने. There was a convocation in 1950s in Hebron. आणि हेब्रोन मध्ये 1950 मध्ये मेळावा होता. So in that convocation, the main theme what Brother Buxing gave is David recovered all. आणि त्या मेळाव्याचं जे घोषवाक्य होतं, जे थीम होतं ते बक्सिंग अंकलने जे दिलं होतं ते David recovered all. दाविदाने सर्व परत मिळवलं हे ते घोषवाक्य असतं. So even it is applies to our lives as well. आणि आज आमच्या जीवनामध्ये देखील हेच आम्ही लागू केलं पाहिजे. If you have any idols in our life, जर आमच्या जीवनामध्ये काही प्रकारच्या मूर्ती असतील, so if you are thinking that you are still running but you are not, आणि जरी आम्ही समजत असू की आम्ही आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये धावत आहोत परंतु आम्ही जर आम्ही तसं नसून एकाच ठिकाणी जर आम्ही स्तब्ध असे आहोत, God is asking us to come to God through all those idols, come to God in repentance. परंतु आज देव हे इच्छित आहे की आम्ही त्याच्या जवळ यावं आणि आमच्या सर्व पापांची आणि त्या सर्व मूर्तीची आम्ही सोडून देऊन आम्ही त्या पश्चातापी हृदयाने त्याच्या समोर येऊ. If cross doesn't work in our life, then we are not children of God. जर आमच्या जीवनामध्ये ते जे वधस्तंभाचं कार्य आमच्या जीवनामध्ये जर होत नसेल तर आम्ही त्याचे लेकर अजूनही झालेलो नाही. So cross is nothing but killing the body and bringing up the spirit. हे वधस्तंभ काही नसून तर आमच्या जीवनाचं वृद्धीकरण आणि आमच्या आत्मिक जीवनाचं वृद्धीकरण हे असं आहे. And we are killing the fleshliness in us. आणि आमच्या जे शारीरिक जीवन जे आहे ते नष्ट करण्यासाठी हा वधस्तंभ आमच्या समोर आहे. So we have to bring cross in our life each and every day. आणि याच उद्देशाने जो वधस्तंभ आहे तो आमच्या जीवनामध्ये आम्ही रोज आमच्या समोर ठेवतो. So if like David, if we come with repentance to God, God will give all the spiritual blessings what we lost in our life. आणि जर दाविदाप्रमाणे आम्ही त्या परमेश्वरासमोर प्रभू येशू ख्रिस्तासमोर जर ज्यावेळेस येऊ आणि आमच्या सर्व पापांबद्दल जर आम्ही पश्चाताप करू तर दाविदाप्रमाणे तो आम्हाला सर्व प्रकारे आशीर्वादित असा करण्यास सिद्ध असा आहे. So then you can enjoy the joy unspeakable in your worship. आणि त्यानंतरच तो जो आनंद आहे, जो परिपूर्ण असा आनंद आहे तो आम्ही आमच्या उपकार स्तुतीद्वारे त्याला त्याच्या समोर आम्ही then you can bring kingdom of God everywhere. आणि ते देवाचं जे राज्य आहे ते आम्ही सर्वत्र आणू. So this is a high time that we all have to come to God and
test ourselves. आणि ही आताची जी वेळ आहे ती त्या वेळेमध्ये आम्ही आमचं परीक्षण करावं आणि आम्ही त्याच्या समोर यावं. So God has given us this precious time to rectify. आणि आज या वेळेला त्यांनी ही अशी संधी हा वेळ आम्हाला त्याने दिलेला आहे की आम्ही आमचं आत्मपरीक्षण करावं. So don't think God doesn't know. आणि असं समजू नका की देवाला काही ठाऊक नाही आमच्या जीवनाबद्दल. When God brought the word, we have to repent. आणि जर देवाने आमच्या समोर जर वचन आणलेलं आहे तर आम्हाला पश्चाताप हा केलाच पाहिजे. And we have to help and guidance of Lord to not enter those idols in our life again. आणि आमच्या जीवनामध्ये आम्ही त्याच्याजवळ सहाय्य मागितलं पाहिजे की पुन्हा आमच्या जीवनामध्ये या प्रकारच्या मूर्ती किंवा पाप आमच्या जीवनामध्ये पुन्हा येऊ नयेत यासाठी आम्ही त्याच्या जवळ सहाय्य मागितलं पाहिजे. So shall we pray? आम्ही प्रार्थना करू. Our loving Heavenly Father, Lord, we thank Thee, Lord, for Thy precious time that Thou hast given to us. And also, Lord, we pray Thee, Lord, for the coming time also, Lord. And also, we thank Thee, Lord, for Thine words that Thou hast given to us, Lord. And also, we bring Thine Holy Spirit among us, Lord. And also, Lord, we bring Thee in us, Lord. And also, we beg Thee, Lord, for Thine presence among us, Lord. Help us to rectify, Lord. Help us to examine our hearts, Lord. Help us to, Lord, to test our hearts, Lord. हमको सहायता करो प्रभु, और हमारा हृदय है, हमारा जो जिंदगी है, तो हम परीक्षा करने के लिए हमको जो अच्छा मौका दिया है, तो Lord, help us to test ourselves. And also, प्रभु, और हमारा पाप के लिए माफी मांगने के लिए हमको ये मौका दिया कि धन्यवाद. और हमको हमारा पाप जो भी है तो उसको आपके सामने वो सब जो भी हमारे बर्डन है, जो भी हमारे पास साथ है, वो सब निकालने के लिए हमको ये मौका दिया है, और धन्यवाद. Lord, help us. And also, Lord, we bring Thine presence in our hearts, and also help us to run again, Lord, in our spiritual life. हमको फिर से आत्मिक रीति से दौड़ाने के लिए भी हमको मदद करने के लिए हम प्रे कर रहे हैं कि we pray Thee, we beg Thee, we submit Thee in this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, brother. Okay, praise Lord. Praise the Lord. सबको praise Lord. Yeah. Praise the Lord.